अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ीक कामरान और आप देख रहे हैं अल-अमन न्यूज़। नाजरीन, आज हम पांडोकी में मौजूद हैं जहां पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के वालिदैन की मज़ारात हैं। यहाँ पे मौजूद हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में बात भी करेंगे और बाबा बुल्ले शाह का यहाँ पे जो बचपन गुजरा है उस सिलसिले में भी बात होगी। आइए हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि बच्चे पालने सौखे होंदे औखे पालने मापे, पिछली उम्रे इस नुकते दी समझ आ जाती आपे। नाजरीन, इस सिलसिले दे विच असीं इत्थे मौजूद हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार दे वालदैन हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश साहब। अज इस सिलसिले दे विच गल भी करनी है और साडे नाल इस वेले मौजूद ने मकामी मस्जिद दे खतीब, उन्हां नाल गल करांगे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार दी हयाती मुबारका दे उत्ते ये रोशनी पाएंगे। उस दे नाल मोहम्मद अमीन भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी ने, हुकूमत इंटरनेशनल दे ऑनर भी ने, चीफ एडिटर ने, बड़ा नाम है इन्हां दा और इत्थों दे ही रैशी ने। और मेरा ख्याल है क्योंकि इन्हां दा भी बचपन गुजरिया है तो इस लिहाज नाल ये बेहतर तरीके नाल ये नाजरीन नूं दस सकते हैं कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार दी हयाती मुबारका इत्थे किवें गुजरी। इस सिलसिले दे विच मज़ीद गल करने। कारी साहब, तुसीं माशाअल्लाह क्योंकि इस मस्जिद के खतीब भी जे और मैनूं ये भी पता चला कि इसे ही मस्जिद दे विच हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार दे ਜਿਹੜੇ वालिद साहब ने हज़रत मोहम्मद सफ़ी दरवेश साहब वो भी इत्थे खतीब रहे और उन्हां दी ही जगह दे उत्ते तुसीं उस मनसब दे उत्ते फायद होए। बड़ी ही बाबरकत गल है, बड़ी सादत दी बात है कि तुसीं उस मकाम दे उत्ते दीन दी तबलीग कर रहे हो जिहड़ा कि सिलसिला हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश साहब ने उन्हां दी जान दी वजह तो इस दुनिया दे विचों जिहड़ा थोड़ा जिहा अधूरा रह गया सी उहनूं तुसीं पाया तकमील तक पहुँचा रहे जे। थोड़ा जिहा कोई गल करो हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश साहब और हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार उन्हां दे बचपन दे बारे कोई ऐसी गल शेयर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी हज़रत सैयद शेख मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह आस्ताने दे आलिया ते इकट्ठे बैठे हाँ और ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला दा खास करम होंदा है उस आबादी ते, उस देह ते, उस जगह ते कि जिथे कोई वली अल्लाह आबाद होवे, चाहे वो दुनिया ते हयात है या इस दुनिया तो टुर गया। साडे मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतर फरमाए कि हज़रत सैयद शेख मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती साडे कोल क़याम पजीर है और अल्लाह तबारक व तआला दी रहमतां दा नज़ूल हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला दा शुक्र है कि इन्हां दा फैज़ जिहड़ा है सानू हासिल है। उच्च शरीफ तो सरकार तशरीफ़ लियाए। बाबा बुल्ले शाह सरकार बचपन दे विच सन जदों कि पांडोकी शरीफ दे विच तशरीफ़ लियाए। पांडोकी दे विच जवान होए, इत्थे ही उन्हां दीयां करामतां दा ज़हूर होया और जवानी दे विच ही इत्थों कसूर टुर गए और मज़ार शरीफ उन्हां दा कसूर दे विच और पांडोकी शरीफ दे विच हज़रत सैयद शेख मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह और सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा और हमशीरां दा दरबार मज़ारनात ने। अल्लाह तबारक व तआला इस नगर नूं आबाद शाद रखे कि इत्थे अल्लाह तबारक व तआला दीयां बड़ियां रहमतां ने और असीं इन्हां दे जेरे साया
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी सादत की बात है कि मेरा तल्लक पांडू की शरीफ के नाल है और मैं अपना बचपन सारा इत्थे गुजारिया। तो बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते ने कि रब रब करदे बुढ़ड़े हो गए, मुल्लां पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्भा, सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा ते विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा पीर तो तन मन वारे। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार अपने वड्डियां कोलों ये सुनिया कि जदों इत्थे तशरीफ लियाए तो आप दे बचपन दे विच इत्थे तशरीफ लियाए तो आप जमदे ही वली सन, मजजूब सन। तो एक वाक़या मैं शेयर करना जिहड़ा कि असी वड्डियां कोलों ही सुनिया कि इत्थे पिंडां दे विच जदों ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। तो आपने फरमाया कि बुल्लिया तू चला जाई। तो जदों बाबा बुल्ले शाह सरकार उत्थे गए तो सुबह जदों मिस्त्री लगे सारे काम शाम हो रहे ने, उन्होंने कहा कि बाबा बुल्ले शाह सरकार माशाअल्लाह गोल मटोल ते बड़े सेहतमंद सन। तो वो मिस्त्री का कहना सी कि इन्हां नूं जिहड़ा ना मिट्टी ते ला दिता जाए ताकि मिट्टी जिहड़ी है ना वो छत ते लैके आने। जदों एक दो दाबड़े जदों एक दो वो बट्ठल जिहड़े ने वो उत्थे चुक के लैके गए तो मिस्त्री ने उत्तों कहा कि उन्हें कहा जी इन्हां नूं हटा दिओ। सारिਆਂ ने पूछा कि मिट्टी बहुत अच्छी लैके आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लैके आ रहे हैं तो हटा क्यों देइए। उन्होंने कहा कि ये बाबा बुल्ले शाह सरकार जिहड़े ने जदों तांबिया चुकते हैं या जदों बट्ठल चुकते हैं तो उन्होंने सिर तो 1 फुट उच्चा हुंदा, वो तो चुक के लैके ही नहीं आ रहे। इत्थों आप दियां जिहड़ियां ने करामात जिहड़ियां ने बचपन दे विच ही ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਬੋ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਜ਼ੋ ਬਰਕਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਣੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਰਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਤਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਉਰਸੇ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ 25 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਉਰਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਜੋ ਉਰਸੇ ਪਾਕ ਮੇਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 10 11 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ क़यामत तक ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਅਸਲ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਨਿਓਟ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਗੌਂ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਹਾਫਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਾਰ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਔਰ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਵੇਖੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪਾਂਡੋਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸੂਰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਕਸੂਰ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਮੌਜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ 12 ਏਕੜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭੋਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 3 ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ, ਸੁਧਾਰ, ਪਾਂਡੋਕੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢਿਮਾ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਢਿਮਾ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਚੌਕਪੀਰ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਚ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਢਿਮਾ ਰੋੜੇ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਨਿੱਗਰ ਜਾਏਗਾ ਪਾਂਡੋਕੀ, ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ, ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਬਹਾਰ। ਇਹ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੇ ਪਏ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ
पांडु की वो जट का नाम है। जब 11 न्यूज़ की टीम हज़रत बाबा बुल्ले शाह के वालिद मोहतरम हज़रत सैयद सखी मोहम्मद दरवेश के मज़ार पर पहुंची तो दरबार की इंतज़ामिया और गद्दी नशीन मोहम्मद इशफाक ने टीम की दस्तारबंदी की, चादरें पहनाई और तबरक पेश किया। पाल अब्बास तवैफा वाला बुल्ले पैरी झांझर पाई, दर मुर्शद दे जाके डिगया, मुर्शद दे जाके डिगया, बुल्ले दित्ती हो दुहाई, बुल्ले नचने दा यारो की सबब हो गया, 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 बुल्ले नचने दा यारो की सबब हो गया। जदों 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 यार राजी होया राजी रब हो गया, यार राजी होया राजी रब हो गया, जदों 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 यार राजी जदों यार राजी हो, जदों यार राजी होया 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 हो, जदों यार राजी होया राजी रब हो गया, जदों यार राजी होया राजी रब हो गया, जदों यार राजी होया राजी रब हो गया, जदों बुल्ले दा फकीरां नाल संग हो गया, जदों बुल्ले दा फकीरां नाल संग हो गया, जदों बुल्ले दा फकीरां नाल संग हो गया, बन्ने 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 घुंघरू ते मस्त मलंग हो गया, 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 बन्ने बन्ने घुंघरू ते मस्त मलंग हो गया। बुल्ले नूं समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, सैयद हो के बुल्लिया जाके खादम हो गया राइयां। बुल्ला कहंदा भैणां ताईं छड़ दित्तियां मैं वड्याइयां, ओ जिस दिन दा मैनू हराई मिलिया, दिन दा मैनू नाज़रीन असी पहुँच गए हैं बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर दे विच और इस वेले असी दरबार आलिया ते मौजूद हैं। इस वेले साडे नाल कुछ ज़ायरीन और अकीदतमंद भी मौजूद ने, उन्हां कोलों ये पुछने हैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार के उत्ते हाज़री वास्ते आए ने, की महसूस करते हैं जी? जी मैं इत्थों का मुकामी शहरी हाँ जी, इत्थों की पैदाइश इत्थों का रहायशी हाँ जी, तो बाबा जी का बड़ा फैज़ है। 263वां सालाना उर्स मुबारक इन्हां दा जी, तो पूरे पाकिस्तान तो इलावा पूरी दुनिया तो लोग ज़ायरीन तशरीफ़ लियाते हैं इत्थे, बाबा जी की हाज़री देंदे ने, अपनियां दिल दियां मुरादां मनते हैं, मन्नतां मनते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। और इस तो इलावा बाबा जी के माशाअल्लाह बड़े ढेर सारे अकीदतमंद, बड़ी दुनिया आती है, हज़ारां लखां की तादाद इत्थे आती है। माशाअल्लाह उर्स दा तीसरा रोज़ है, इख्तितामी तकरीबात जारी ने, औकाफ वालों इंतजामात ने, इंतजामिया वालों इंतजामात होए ने, अच्छे इंतजामात ने, पुलिस वालों भी बड़े अच्छे इंतजामात ने सिक्योरिटी के हवाले नाल। और बाबा जी का इस शहर ते बड़ा फैज़ जारी हो सारी है और इंशाअल्लाह जारी हो सारी रहेगा। बिल्कुल जी, इन्हां दा कहना यह है कि बाबा जी का फैज़ जारी है सारी है और इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा और इसी तरह ही ये दरबार दीयां रौनकां लगियां रहणगीਆਂ। ते नाल एक साडे होर शहरी मौजूद ने, उन्हां कोलों भी पुछने कि वो की कहंदे ने। जी भाई जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आप इस कसूर दे शहर दा रहण वाला ते असी हर साल मेले ते आने हैं, बड़ा मज़ा आंदा मेले ते, पूरी दुनिया दा पूरे पाकिस्तान च आवाम आंदी है, साडे शहर कसूर दी आवाम बड़ा मनदी बाबे होना ते बड़ा मज़ा आंदा सानू मेले ते। बाहर इन्नियां लम्मियां लैना ने, बड़े असी मेहनत करके आने ते अंदर बड़ा मज़ा आंदा, सुकून है सानू। ते एक शेर सुनाना चाहांगा मैं, इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। इस तरह ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक इंतजामात हैं, ज़ायरीन भी आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हाज़री दे रहे हैं। हाँ जी, एक और अकीदतमंद नाल गल कर रहे हैं, इमरान शहजाद साहब साढ़े नाल मौजूद ने और सीनियर सहाफ़ी ने। इस वेले कसूर दे विच अगर देखा जाए तो इन्हां दी एक बहुत बड़ी पहचान है, उन्हां कोल पुछने हैं वो की कहंदे ने बाबा बुल्ले शाह सरकार के बारे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियाँ इमरान शहजाद अंसारी मेरा नाम है जी। मैं प्रेस क्लब कसूर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। दुनिया के हर कोने तो
ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਖੜ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਲੋਕ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਂਗਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਾਹੀ ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾਖਾ ਜਾਵਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਸੀਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ कुछ दिखाना चाह रहे हैं। आओ मेरे नाल। ਅੱਜ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। हाजिर होंगे दिल का हाल बखूबी जानते हैं। बाबा जी फरमाते ने कि खरा खोटा पहचान लैनगे जदों गयो सराफ दे अगे। आन फकीर रज रज खावन वो राजी होए आई बुल्ला जदों मिल जांदा ए
इश्क बुल्ले दे अंबे बड़िया पांबड़ी अंदर मचदा इश्क बुल्ले दे वेड़े बड़िया पांबड़ अंदर मचदा इश्क दे घुंघरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े नचया जद ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨ ਫਕੀਰ ਤੇ ਖਾਖਾ ਜਾਵਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। 3 ਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਤਲਬ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਸਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕ ਥਰੂ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਵਸ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ। जब कहीं पीर और मुरीद का जिक्र होगा तो मस्ती, खुमार और महवियत तसव्वुफ का जिक्र होगा, मार्फत का जिक्र होगा जिसमें मुर्शद के प्यार की झलक नज़र आएगी और फिर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का नज़रिया नज़र आता है, क्योंकि खुदा को देखने की दिल में तड़प एक कामल मुर्शद ही पैदा कर सकता है और एक कामल मुर्शद की तलाश ही उनको पीर अनैत शाह के पास लाहौर ले आए। हज़रत सैयद बाबा बुल्ले शाह के वालदैन उच्च शरीफ से आए और लाहौर के नवाही गांव पांडोकी में आबाद हुए, जहां पर बाबा बुल्ले शाह के वालिद हज़रत सैयद सखी मोहम्मद दरवेश ने गांव में मस्जिद तामीर कराई और मस्जिद में इमामत और दीनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह 1680 में पैदा हुए और 1757 में फौत हो गए। बाबा बुल्ले शाह का नाम सैयद अब्दुल्ला था। उनका बचपन पांडोकी में ही गुजरा। लड़कपन की उम्र से ही आपके मौजज़ात और करामात सामने आना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों के तंग करने की वजह से आप पांडोकी से हिजरत करके कसूर आ गए और यहाँ